ان کے ابھی ایک موجودہ پیر صاحب زندہ ہے پاکستان میں، جن کا نام ہے پیر ذوالفقار نقشبندی. نام سنا ہے؟ ہندوستان ابھی آئے تھے، دیوبند کا مدرسہ وغیرہ انہوں نے دورہ کیا، تو دیوبند کے ایک مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا ندیم الواجدی دیوبندی، دیوبند کے عالم ہیں. ان کے تعلق سے ان کی تعریف میں ایک مضمون لکھا، اور یہ آپ ہی کے بمبئی کا اخبار نکلتا ہے اردو ٹائمز میں ان کا مضمون چھپا، رپورٹ نہیں چھپی. رپورٹ چھپی ہوتی تو آپ یہ کہہ کے تعبیر نکال لیں گے کہ اخبار والے نے غلط لکھا ہے. اخبار والا بری الذمہ ہے، کیونکہ مضمون انہوں نے دیا اور ان کے نام سے مضمون چھپا. اصل پیپر کی کٹنگ میرے ہاتھ میں ہے، شبہ ہو تو پروگرام کے بعد آ کے اصل اخبار کی کٹنگ دیکھ لے. پروجیکٹر پہ میں پیپر دکھا رہا ہوں. تاریخ 6 مئی 2011 کا یہ پیپر ہے، بامبے کا ہی ہے. جا کے فائل میں سے اگر اردو ٹائمز کے آفس سے آپ کے تعلقات ہے 2011 کی فائل میں آپ جا کے پیپر ڈھونڈ کے نکال لیں. یہ میرے پاس اوریجنل یہاں موجود ہے. پیر ذوالفقار کے بارے میں مولانا ندیم کیا لکھتے ذرا سنیے. عبارت تھوڑی باریک ہے کیونکہ بہت باریک لکھا، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں علماء دیوبند کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جذبات قابو میں نہیں رہے تھے. کن کے؟ پیر ذوالفقار علی صاحب کے. خود بھی روتے ہیں اور دوسروں سننے والوں کو بھی رلا دیتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے افراد ہے. یہ علماء دیوبند کون ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت کے افراد ہے. اللہ نے 1400 سال کے بعد پیدا فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہوا کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ صحابہ اکرام ہیں. چلیے آگے بڑھیں. یہ ملفوظات ہیں مولانا الیاس صاحب کی. مولانا منظور نعمانی دیوبند کے مناظر انہوں نے لکھی، صفحہ 122 پر لکھتے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھے؟ قطب ارشاد، یہ بہت بڑا ولایت کا مقام ہوتا ہے، اور مجدد تھے. اب آئیے ذرا دیکھیں مجدد صاحب کرتے کیا تھے. یہ تذکرۃ الرشید، اس کے اندر یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ 290. ایک بار ارشاد فرمایا مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے، میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں، عروس کہتے دلہن، مولانا قاسم صاحب دلہن بنے ہوئے ہیں، اور میرا ان سے نکاح ہوا. سو جس طرح زن و شوہر میں یعنی مرد اور عورت میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا. تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے اولیاء ہے بھائی، اور یہ صحابہ ہے. پیر ذوالفقار علی کے نزدیک صحابہ کی مقدس جماعت ہے جو زمین پہ 1400 سال کے بعد بھیجی گئی. اب آپ کہیں گے یہ تو خواب دیکھا تھا، خواب پہ پکڑ نہیں ہے. چلو بیداری کا ایک قصہ سن لیں آپ. حکایات الاولیاء اشرف علی تھانوی صاحب، یہ ان کے اولیاء ہے. آپ یہ نہ سمجھے غریب نواز اور داتا گنج بخش کا ذکر ہے اس میں، یہ نہیں ہے. گنگوہی نانوتوی یہ اولیاء ان کا ذکر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی، کتب خانہ نعمیہ دیوبند سے چھپی ہے. اس کتاب کا صفحہ 307، حکایت نمبر 305. مولانا اشرف علی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب ام محترم، ام کہتے چچا کو، ام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہا کی خانقاہ میں یعنی رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ میں حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ کھٹیا پر. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے، کہنے دو. اب خواب نہیں ہے بھائی، تو اب اندازہ لگائیں آپ کہ یہ دیوبند کی گنگوہا کی خانقاہ میں کیا ہو رہا ہے. خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ حکایات الاولیاء. تو آپ بتائیے یہ ولی کا کردار ایسا ہوتا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کارے شیطان می کند نامش ولی گر ولی ای است لعنت بر ولی. کہتے کام شیطان کے کرتا ہے اور بولتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. اگر یہی ولایت اور ولی ہونا ہے تو ایسے ولی ہونے پر لعنت ہے ہزاروں. چلیے آئیے اب آپ تاجیوں پڑھ جائیں گے. یہ نبوت کے بھی دعوے کر رہے ہیں ان لوگوں نے. یہ مولانا اشرف علی کی کتاب ہے الامداد، یہاں میرے پاس ٹیبل پر بھی موجود ہے، رسالہ الامداد. اب چھپنا بند کر دیا انہوں نے، رسالہ نکل رہا تھا ماہنامہ. اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے ایک خواب بیان کیا، صفحہ اس کا 34-35 ہے. کہتا ہے وہ مرید ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا، یہ کتاب کا نام ہے.
दोपहर का वक्त था कि नींद ने गलबा किया और सो जाने का इरादा किया। रिसाला हुस्नुल अजीज को एक तरफ रख दिया, लेकिन जब बंदे ने दूसरी करवट बदली तो दिल में ख्याल आया कि किताब को पुश्त हो गई, इसलिए रिसाला हुस्नुल अजीज को उठाकर अपने सर की जानिब रख लिया और सो गया। कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूँ कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम लेता हूँ, यानी अशरफ अली थानवी का। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई कलमा शरीफ के पढ़ने में, इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूँ। दिल पर तो यह है कि सही पढ़ा जावे, लेकिन ज़बान से बेसाख्ता बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अशरफ अली निकल जाता है। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है कि इस तरह दुरुस्त नहीं, लेकिन बेख्तियार ज़बान से यही कलमा निकलता है। 2-3 बार जब यही सूरत हुई तो हुजूर को अपने सामने देखता हूँ, और भी चंद अशकाज हुजूर के पास थे, लेकिन इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खड़ा खड़ा बावजह इसके रिक्कत तारी हो गई, ज़मीन पर गिर गया। नहायत ज़ोर के साथ एक चीख मारी और मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया। कलमा उसने काहे में पढ़ा? ख्वाब में। अब ख्वाब से बोलता है मैं बेदार हो गया, लेकिन बदन में बदस्तूर बेहिसी थी और असर ना ताकती का बदस्तूर था, लेकिन हालत ख्वाब और बेदारी में हुजूर ही का ख्याल था। लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जावे, इस वास्ते कि फिर कोई ऐसी गलती ना हो जावे। बई ख्याल बंदा बैठ गया और फिर दूसरी करवट लेट कर कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी यही कहता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। हालांकि अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं, लेकिन बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, ज़बान अपने काबू में नहीं। उस रोज़ ऐसा ही कुछ ख्याल रहा। दूसरे रोज़ बेदारी में रिक्कत तारी रही, खूब रोया और भी बहुत सी वजूहात है जो हुजूर के साथ बाई से मोहब्बत है, यानी सब मोहब्बत की वजह से है। कहाँ तक अर्ज करूँ? अशरफ अली थानवी इसको जवाब लिखते, जवाब इस वाक़े में तसल्ली थी जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बाअौन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। कहते कि इस वाक़े में घबराने की ज़रूरत नहीं, तसल्ली रखो। जो तुम मेरे नाम का कलमा पढ़ रहे हो, कलमे में मेरा नाम ले रहे हो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक है, ये सुन्नत की पैरवी में है। माशअल्लाह। अब एक ख़ास इबारत देख ले, ये नब्वत के भी दावेदार और आलम क्या था। अशरफ अली साहब ने किताब लिखी जिसका नाम है कमालात अशरफिया, उसमें इनके हालात लिखे हैं। देखो मौलाना अशरफ अली साहब इसमें खुद क्या लिखते हैं। इनके एक मुरीद मोहम्मद ईसा साहब ने लिखी, कहते हैं अशरफ अली थानवी, फरमाया दावत और हदिये में हलाल और हराम को ज़्यादा नहीं देखता क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं, यानी नबी बनने का दावा और मुत्तकी नहीं। चलिए अब यहाँ से 2-3 बातें खास खास सुन ले आप। अब ये थोड़ा सा दिल थाम के यारो अब मेरी भी बारी आई, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दिया है वक्त की किल्लत के सबब। मुझे एक चीज़ बताइए, आपके घर कोई मिठाई भेज दे या आपके घर कोई खाना भेज दे, आपका कोई पड़ोसी, मिसाल के तौर पर ऐसे शख्स ने आपके यहाँ खाना भेज दिया जो जिसका खाना लेना पसंद नहीं करते, तो आप उस खाने का क्या करेंगे? नहीं खाना है आपको, आपका दिल नहीं चाहता कि खाना खाऊं मैं, मेरे दुश्मन के यहाँ से आया, नफरत है उससे, उस खाने का आप क्या करेंगे बताइए? आप किसी किनारे पे डाल देंगे, कोई जानवर खा ले, किसी दूसरे शख्स को दे देंगे। कभी ऐसा होता है कि आप गड्ढा खोदे और फिर वो खाने को दफन करते बैठे रहे? आप नहीं खा रहे, दूसरे को। उमूमन घरों में जो खाने होते हैं जब सड़ जाते हैं, इंसान के खाने लायक नहीं रहते, इंसान इस नियत से बाहर किनारों पे डाल देता है कि जानवर खा ले, इंसान के खाने लायक नहीं, कम से कम जानवर खा ले। मगर आइए 11वीं शरीफ की मिठाई, फातिहा की मिठाई से इनको कितनी नफरत है। मौलाना अशरफ अली कमालात अशरफिया में बयान करते हैं, एक शख्स ने उनसे सवाल किया, सफ़ा 154-55, 154-155। एक साहब ने सवाल किया, अगर 11वीं की मिठाई आए तो इसको क्या करें? फरमाया लेकर कहीं दफन कर दे, और रद्द करने में अवाम के अंदर इश्तिहाल का अंदेशा, यानी अवाम नाराज़ होंगी, भड़केंगी, इख्तिलाफ होगा, इसलिए ये करेंगे मिठाई को दफन कर दे। इस वाक़े को अभी यहीं रखा और इस पर गौर करें कि 11वीं की मिठाई इनके नज़दीक इतनी नापाक, इतनी बुरी, इतनी बेकार कि किसी जानवर को नहीं खिला सकते, किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकते, हत्ता कि किसी काफिर को भी नहीं दे सकते। उस मिठाई को क्या करें? दफन कर दे। अब आइए एक दूसरा हिकायतुल औलिया में मौलाना अशरफ अली साहब क्या लिखते हैं, अब जरा देखिए। सफ़ा 39-340, 2 सफ़े हैं। हिकायत 366, फरमाया मीरठ मदबा मुजतबाई में एक मकाम पर मौलाना मोहम्मद याकूब और मौलाना मोहम्मद कासिम रहमुल्लाह अलैहा एक जगह ही ठहरे हुए थे।
मौलाना मोहम्मद याकूब अशरफ अली थानवी के उस्ताद है। कासम नानातवी और मौलाना याकूब एक ही जगह ठहरे हुए थे मीरठ में, मगर मौलाना नानातवी रहमतुल्लाह अलैह तो नीचे के दर्जे में थे, यानी नीचे के फ्लोर पर थे। मौलाना मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाह अलैह ऊपर के दर्जे में थे। एक रंडी अपनी छोकरी को जो सियानी थी अपने हमरा लाई, और मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह से, चूंकि मौलाना मोहम्मद कासिम बहुत मशहूर थे और मौलाना मोहम्मद याकूब इस कदर मशहूर ना थे, किसी ने उन्हीं का पता दे दिया। अर्ज किया कि ये मेरी छोकरी है और मुद्दत से बीमार चली जा रही है, मेरी औकात बसर इसी पर है। तवायफ कह रही है कि मेरी लड़की है, बीमार है, और मेरी औकात किस पर है, गुजर औकात इसी पर, यानी गंदा पेशे पर। आप इसे तावीज़ या दुआ कर दीजिए। मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ चाहा कि ना मेरी वज़ा में फ़र्क आए ना इसकी दिल शिकनी हो, इससे फरमाया कि ऊपर एक बुजुर्ग है, तुम उनके पास ले जाओ। ये ऊपर पहुँची, मौलाना मोहम्मद याकूब ने पूछा, उसने अर्ज़ किया ये मेरी लड़की है, इसको मर्द है और मेरी इसी पर कमाई है, आप दुआ या तावीज़ कर दीजिए। मौलाना मोहम्मद याकूब ने ना मालूम दुआ की या तावीज़ दिया और इसे रुखसत करके नीचे तशरीफ़ लाए और पूछा उसे किसने भेजा है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब खामोश हो गए, फरमाने लगे कि बड़े मुत्तकी निकले, अपने तकवे की इस कदर हिफाजत, मेरे पास खिलवत में बाजारी औरत को भेज दिया। अपने नफ्स पर किसको एतमाद है, वक्त नहीं है सब जाने का। खुदा के फضل से छोकरी को आराम हो गया, यानी तावीज़ दिया कि दुआ की अल्लाह जाने, लेकिन क्या हुआ, बहरहाल वो गई, उसको आराम हो गया। तो वो मिठाई लाई और सीधी ऊपर मौलाना के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहा, हजरत आपकी दुआ से मेरी लड़की को सेहत हो गई, ये मिठाई शुक्रिया में लाई हूँ। मौलाना ने फरमाया रख दो, चुनांची वो रख कर चली गई। मौलाना नीचे तशरीफ़ लाए और फरमाया कि हराम कमाई की है, इसका खाना हराम है, मसाकीन का हक है, गरीबों का हक है, अगनिया का हक नहीं है, जिसका दिल चाहे ले ले। हमारे हजरत ने फरमाया देखिए शरीयत और तरीका सब जमा कर दी, यानी कहा कि ये अमीरों का हक नहीं है, मतलब अमीर लोग हराम की नहीं खा सकते, गरीब लोग हराम की खा सकते हैं। और उसके बाद कहा कि ये मिठाई गरीबों का हक है, गरीबों के लिए रख दो, जिसका दिल खाने के लिए कहता है खा ले। मतलब रंडी की लाई हुई मिठाई तो खाने के लायक है, गरीबों के लिए है, मगर 11वीं की मिठाई इतनी नापाक कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसको जानवर को भी ना खिलाए, किसी को ना खिलाए, बल्कि उसको क्या करे, दफन कर दे।